સુરત સિવિલમાં અંધભક્તિની પરાકાષ્ઠા જોવા મળી રહી છે। હોસ્પિટલમાં સ્ટેમ સેલ બિલ્ડિંગમાં ગેટ પર બળાત્કારના કેસમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવતા આસારામનો ફોટો મૂકીને એક ગ્રુપે પૂજા આરતી કરી। પછી કરમની કઠણાઈ તો એ છે કે તેમાં પીડિયાટ્રિક વિભાગના ડોક્ટર જિગીશા પાટડિયા સહિત નર્સ અને સિક્યોરિટી સ્ટાફ અંધભક્તિમાં લીન જોવા મળ્યા। નવરાત્રિમાં માતાજીને કોઈ ભગવાનની જગ્યાએ આસારામની આરતી થતાં સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ આ અંગે પૂછતા તેમણે સમગ્ર ઘટનાક્રમ અંગે કોઈ જાણ ન સુદ્ધા હોવાનું, તેમની પાસેથી કોઈપણ પ્રકારની પરમિશન લેવામાં આવી ન હોવાનું તેમણે જણાવ્યું છે। નવી સિવિલ હોસ્પિટલ જે લોકોને આશીર્વાદ સ્થાન તરીકે ઓળખે છે, તેમાં ગત રોજ 22 સપ્ટેમ્બર આસારામના અંધભક્તોના એક જૂથે બિલ્ડિંગના ગેટ પર ફોટો મૂકીને પૂજા આરતીનું આયોજન કર્યું। આરતી દરમિયાન મંત્ર અને ભજન કરવામાં આવ્યા, જેમાં હોસ્પિટલના કેટલાક ફરજ પરના અધિકારીઓ એવા પીડિયાટ્રિક વિભાગના સિનિયર ડોક્ટર જિગીશા પાટડિયા પણ સામેલ હતા। આ સાથે ત્યાં હાજર સિક્યોરિટીના જવાનો પણ આરતીમાં જોડાયા હતા। गत रोज सिविल होस्पिटल टेम्पसन बिल्डिंग अंदर आज टेबल हतो त्या आसारामनी पूजा करवामां आवी हती अने आज सिक्योरिटी गार्ड पण छे ते हाजर हता। तेनी साथे अहींना जे डॉक्टर हता ते महिला तबीब पण અહીં हाजर हता अने तमामनी हाजरीनी अंदर आसारामनी जे पूजा अर्चना અહીં કરવામાં આવી હતી। અત્યારે જે નવી સિવિલ હોસ્પિટલના સત્તાધીશો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે તમામ જે હાજર હતા આસારામની પૂજા અર્ચના કરવામાં તે તમામને હટાવી લેવામાં આવ્યા છે, પરંતુ અત્યારે હાલ છે સિક્યુરિટી અહીં બેઠા છે। એટલે કે ટૂંકમાં કહી શકાય કે જે નવી સિવિલ હોસ્પિટલના જે અધિકારીઓ છે તે કોઈને બચાવવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, કારણ કે જે આસારામની પૂજા અર્ચના જે કરવામાં આવી રહી હતી આ જ ટેબલ પર આ સિક્યુરિટીનો જે ટેબલ છે અહીં ફોટો મૂકવામાં આવ્યો હતો અને ત્યાં જ તમામ જે હાજરીની અંદર જ ફોટો જે તેની પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી રહી હતી। અને અત્યારે હાલ છે જ્યારે અમે ડોક્ટર નવી સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબ પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે અમે સિક્યુરિટીને અમારા દ્વારા હટાવી લેવામાં આવ્યા છે। આપણે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। हम तक बताते नहीं रहेंगे हर मीडिया को, जो भी हुआ हमने एक बार दे दिया है, मीडिया को जवाब बता दिया। मैं अब कोई इंटरव्यू देना नहीं चाहता हूँ। कोई भी पूजा करेगा, जो अधिकारी है वो देगा जवाब। पर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या है ना जिम्मेदारी हमारी, तभी तो हमने बंद कराया। हमारी जिम्मेदारी है तभी हमने बंद कराया। कब बंद किया था? आप तो दिख रहे थे सब लोग पूजा में। नहीं दिख रहा है, कौन बोल रहा है दिख रहा हूँ मैं? डॉक्टर थे, आप थे, तो ये तो डॉक्टर थे। आपके हाजिर में हुआ है तो सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे थे? आपको सिक्योरिटी के लिए रखा है तो आप क्या कर रहे थे? आप कैमरा मैन है ना, और आपका मैनेजर अगर खड़ा होगा तो आप उसके सामने क्या करेंगे? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका काम ये ट्रोमा के अंदर कुछ ऐसा न हो देखना है, तो आप क्या कर रहे हैं? लेकिन हमारा अधिकारी हमसे बड़ा सामने खड़ा है तो मेरा क्यों कोई जवाबदारी नहीं बनती है? उसकी जवाबदारी है, जो अधिकारी है हमारा। कौन है आपका अधिकारी? जो भी है इधर था वो। पर आप वीडियो में दिख रहे हो तो हाँ मैं दिख रहा हूँ भाई वीडियो में, पर एक बार दे दिया, सबको बता दिया, जो जवाब सवाल करना था हमने बता दिया है। हमारे इंचार्ज को भी बता दिया है, जो भी हुआ जैसे भी हुआ। हमको जब मालूम चला हमने सब बंद कराया। जिसने कराया उसको पहले पकड़िए, जो लिफ्ट मैन है उसने तो सब परमिशन दिलाया। हरिओम नाम का लड़का जो है उसने सबको परमिशन दिलाया, वो सब लेके आया मंजूरी। आरएमओ बोल रहा है कि मंजूरी ली नहीं थी। मंजूरी का लेटर था। आपको किसका लेटर? आरएमओ तो बोल रहा है, आरएमओ तो सीएमओ का लेटर था, और यहाँ जो सीएमओ बैठता उसके पास भी मैंने भेजा, उसने भी देखा, उसकी भी जवाबदारी बनती है। आपने लेटर देख के परमिशन दे दी? हमने थोड़ी दे दी, हम कौन होते परमिशन देने वाले? हम प्राइवेट सिक्योरिटी वाले हैं, हम कौन होते परमिशन देने वाले? वही बोल रहा हूँ, परमिशन देता है सीएमओ, परमिशन देता है सीएमओ। हमारा काम है कोई फूड बांटने आता है परमिशन देख लेने का, परमिशन है, फिर यहाँ जो सीएम है उसके पास भेज देते हैं हम, उसको डिसीजन करना होता है, आगे जाने देना। परमिशन नहीं थी तो फिर पूजा की तो परमिशन नहीं थी, फूड बांटने की परमिशन थी ना। आरती का मौखिक परमिशन दिया हुआ था, जिसने भी दिया हो सीएमओ ने। देखते नहीं है क्या सिक्योरिटी गार्ड है तो ये सब नहीं देखते? अब जब इंचार्ज सामने खड़ा, इंचार्ज पूजा कर रहा है तो मैं क्या करूंगा यार? उसमें नहीं है, क्या फर्ज है? हमारी फर्ज है, लेकिन हमसे बड़ा जो एचओडी यहाँ खड़ा है और वो पूजा कर रहा है तो हम उसमें क्या कर सकते हो बताइए ना। आपने एचओडी से भी नहीं पूछा कि परमिशन लिया कि नहीं? एचओडी हटा ऐसे तो हमने बंद कराया हमारे लेवल पे, लेकिन एचओडी के हाथ में था इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता था ना। તમામ જે છે તેમાં ખોખોની અત્યારે હાલ રમત ચાલી રહી છે, ત્યારે સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલના જે આરએમઓ છે તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે અમે પરમિશન નથી આવી અમારી જોડે અને અમે તાત્કાલિક બંધ કરાયું। અને પરંતુ જ્યારે આપણે સિક્યુરિટી ગાર્ડના ઇન્ચાર્જ છે પાંડેજી એમની સાથે વાત કરી તો એમને એમ કીધું કે તમામ પરમિશન આપવા બાદ જ અહીંયા જે કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે ત્યાં તમામની આસારામની પૂજા અર્ચના સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે કરાઈ। શું છે હકીકત? આપણી સાથે નવી સિવિલ હોસ્પિટલના सीएमओ છે, आरएमओ છે ડોક્ટર કેતન નાયક સાહેબ, આપણે એમની સાથે વાત કરીશું। જી સર, આસારામની પૂજા અર્ચના સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે કરાઈ, શું છે હકીકત?
સદર બાબત અમારા ધ્યાન પર જ્યારે આવી પછી તાત્કાલિક જ બંધ કરવાની સૂચના આપી અને સિક્યુરિટી ઓફિસર દ્વારા ગઈકાલે મને ફોન કરવામાં આવ્યો કે આ રીતનું ચાલી રહ્યું છે. મેં કીધું તાત્કાલિક બધું બંધ કરાવો અને હટાવી લો. અને આ પ્રકારની કોઈ પણ પરમિશન સિવિલ હોસ્પિટલ સત્તાવાળા તરફથી આપવામાં આવી નથી. અમે સામાન્ય રીતે ફ્રૂટ વિતરણની પરમિશન આપતા હોઈએ છીએ, તે પણ ઓન ડ્યુટી સીએમઓને ફ્રૂટની ક્વોલિટી બતાવીને સામાજિક સંસ્થાઓ આ રીતે કરતી હોય છે. પરંતુ સદર બાબતમાં જે પ્રકારની આરતી અને આસારામ બાપુની જે વાત છે એને અમે સ્ટ્રોંગલી કન્ડમ કરીએ છીએ હોસ્પિટલ સત્તાવાળા તરફથી. અને સદર બાબતે સિક્યુરિટી ગાર્ડ ત્યાં જે ફરજ પર હતા, જેને હાજરીમાં થયું તેને પણ ત્યાંથી હટાવી લેવામાં આવ્યા છે. અને જે ક્લાસ 4 સર્વન્ટ જે લોકોના એસોસિએશનમાં છે તેને પણ હટાવી લેવામાં આવે છે. જી સર, વિડીયોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે ડોક્ટર જીગીસા પડિયા ત્યાં હાજર હતા અને તમારા સિક્યુરિટી ગાર્ડ પણ ત્યાં હાજર હતા. સિક્યુરિટી ગાર્ડની મેં કીધું તેમ હટાવી લેવામાં આવ્યા છે. જીગીસા પાટેડિયા મેડમ ને કંઈ ગેરસમજથી કર્યું હશે એવું માનું છું. મારે કંઈ વાત થઈ નથી. હજી કઈ સંસ્થા દ્વારા ત્યાં પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી? મને કોઈ ખ્યાલ નથી. મારી પાસે કોઈ પરમિશન લેવામાં આવી નથી ને કોઈ સંસ્થા છે શું છે મને કંઈ ખબર નથી. જે પ્રમાણે વાત કરવામાં આવે તો સુરતની અંદર જે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે છે આસારામ બાપુની પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી. અત્યારે હાલ છે જે નવી સિવિલ હોસ્પિટલના જે સત્તાધારો છે તે લોકો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે અમારા દ્વારા કોઈ પણ પરમિશન આપવામાં નથી આવી અને જે કોઈ ત્યાં હાજર હશે તે લોકોને ત્યાંથી હટાવી લેવામાં આવ્યા છે. કેમેરામેન અબુ મિર્ઝા સાથે મુકેશ ગુરવ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ